नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। मु अंजलि आपण मानक शिव अमृत लाइफस्टाइल ले स्वागत जनाऊँगी। मु आज आपण मानक पई गोटे बढ़िया रेसिपी नहीं आसीची। ताहले रेसिपीटा स्टार्ट करिया पूर्व आपण देखि नियंतु से रेसिपीटा कौन आउ भिडियोटी को पूरा देखिबे। मझिरु जदि काटिबे ताहले आपण जानि परिबे नाही मु एई रेसिपीटा बनैया पई केते संघर्ष मु करिची। आपण एई रेसिपीटा देखिले पूरा फुल जानि परिबे। देखंतु केमिति कलर देखा जाउची। तापरे मु कहिबी एटा कोन रेसिपी आउ एटारे कोन कोन मु मेहनत करिची। ताहले आसंतु आमे रेसिपीटा को स्टार्ट करिबा। आज सकाळु सकाळु मो स्वामी कहिले आज मोर बो कथा भारी मने पडुची। मो बो हाथ रंधार गोटे रेसिपी मु कहूची तमे मते बनै कि दियो। मु सेडु कहली हो ठीक अछि ताहले कुह से रेसिपीटा कोन मु बनै देबी। सेडु मो स्वामी कहले चुली रे जो बनाती छतु ताटिया बसा सेईटा बनै के दियो। मु कहली चुली तो आमर नाही चुली रे पुणी ताटिया बसा केमिति बनै कि तम पई देबी। हो ठीक अछि मु चेष्टा करूची आमर गोटे उठा चुली अछि सेईटारे मु देखुची तम पई कोन करि परिबी मु। ताहले आसंतु देखिबे। देखंतु ताटिया बसा रेसिपीटा करिबा पई मते गोटे माटी जागा दरकार। मु मो स्वामी की कहली तमे तो एबे पिला मानकु जीव स्कूल को आनिया पाई ताले मते भी तम संगरे नै कि चलो मु माटी हांडी आनिबी। मते जदि माटी हांडी आनिकी न दबो पुणी तरकारी खराब लागिले कहबनी तमे मो बो भलिया रोसे करि पारुनो बोली। सेति पई स्वामी कहले हो ठीक अछि गाड़ी पछरे बस आउ चलो जीवा तुमको माटी हांडी किनि देबी आउ पिला मानकु भी स्कूल लो नै कि आसीबा। मते जो चैलेंजटा करिसंती बोंको हाथ रंधा रोसे करिया पई मु सेमिति तो बोंको हाथ रंधा तो करि परिबी कि नाही कहि परिबिनी हेले टिके चेष्टा तो करिबी ना। स्वामी जेहेतु कहिसंती आज ताटिया बसा खाइबे बोली। ताटिया बसा माने कोन आपण जानिसंती। ताटिया बसा होची जो चुली रे जेमती बसांती सबु जिंस को गोळेई गाळेई कि चुली रे जो बसई दियंती सेईटा को ताटिया बसा कहंती। आ बंगाली माने सेईटा को भापा बोली कहंती। सेईटा आम आड़े ताटिया बसा कहंती तो सेति पई मो स्वामी कहले मो पई ताटिया बसा टिके बनै दियो। देखंतु सांग माने आमे एबे घरे आसिकी पहुंची गलु। या परे चलंतु छतु काटी नबा आउ सब जिंस भी करि नबा। देखंतु सांग माने एटा होची 400 ग्राम रो छतु। ताले आसंतु छतु को आमे भल्लो भाबरे परिष्कार करिकी बाछि नबा। देखंतु गोटे जागा रे पानी नै जिबा छतुर फुल्ल को छिड़ै छिड़ै से पानी रे पकेई दबा। आ कुटा थाए ना छतु रे सेति पई कुटा को भल्लो भाबरे बाछिकी पानी रे पकेई नबा। आउ तार डांग को अलगा रखिबा। डांगटा टिके कटा हबो एटा तो हाथ रे छिड़ै देले भी चलिबो। देखंतु एई परि भाबे मु छतु को पूरा परिष्कार करिकी बाछि नेबी। आपण देखंतु मु केमिति छतु को परिष्कार करिकी बाछुची। स्वामी आज चैलेंज करिसंती तांकु तो भल की रोसे करिकी देबी ना। देखंतु मु तांको पई केते मेहनत करूची केते संघर्ष करूची। आपण माने फुल वीडियो देखंतु आपण माने जानि परिबे। आउ आपण मानकु केमिति मोर ए ब्लॉग टी लागिला मते कमेंट करिकी जणैबे। आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करि देबे आउ लाइक शेयर मध्य करि देबे। देखंतु छतु डांग को पन्नी की सहायता रे एमती छोट छोट करिकी काटी नबा। मते टिके छुरी रे काटी आसेनी तो सेति पई मु पन्नी रे छोट छोट करिकी देखंतु केमिति काटी नेली। देखंतु एई परि भाबे छतु डांग को आमे काटी नबा। देखंतु सबु डांग मु एठी काटी सारिलेनी आउ अल्प डांग अछि। देखंतु एई परि भाबे छतु डांग को आमे काटी नबा। छतुटा खाइबा पाए ना बहुत बढ़िया लागे। मते तो छतु मोर फेवरेट। देखंतु तापरे चलंतु आमे छतु को भल्लो भाबे धोई दबा। देखंतु छतु को थरे धोईकी काढी नबा। छतुटा को टिके परिष्कार करिकी धोइले ना भल्लो नले वर्षा दिन रे छतु टिके पोक लागी जाय थाई तो सेति पई छतु को टिके परिष्कार करिकी धोई देले भल्लो। देखंतु सेई पानी ढाली दबा आउ थरे जागा रे पानी नै कि पानी रे टिके हळदी गुंड पकेई दबा। हळदी गुंड पकेई देले कोन हबो छतुरे जदि पोक पोक थिबो ताहाले से बाहरी जिवो। देखंतु भल्लो की धोईकी छतु को पूरा एबे चिपुड़ी की गोटे जागा को काढी नबा। देखंतु छतु को एई परि भाबे धोईकी चिपुड़ी की काढी नबा गोटे जागा को। देखंतु सांग माने छतु को एई परि भाबे आमे सबु काढी नबा। ताहले आसंतु आउ अन्य प्रोसेस करिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି କିଛି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ଚୁଲିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କିଛି ବତା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ କାଠ ଆଉ ବତା ସେଇମାନଙ୍କର। ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ବତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେମିତି କାଠ ଆଉ ବତା ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇବି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାଠ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ସେଇ ଛତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଗଲି, କାଠ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରିବା ବାଡ଼ି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୋଇଟା କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ମାଡ଼ିଛି ମୋର ପୋଇଟା। ଏହାପରେ ମୁଁ କଅଁଳି କଅଁଳି ପୋଇ ଦୁଇଟା ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପୋଇଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଇ ବି ମୁଁ ଛିଡ଼େଇବି, କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ସେଇଟା ଛତୁରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ପୋଇ ତୋଳୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପୋଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ପୋଇକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ମସଲାରେ ନେଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ କରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଇକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ୟାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଇକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଖାଲି ପୋଇର ପତ୍ର ନେଇଛି, ଡାଙ୍ଗକୁ ପକେଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେବା। ପୋଇର ଅଗଟାକୁ ବି ପକେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଏଟା ଯେହେତୁ କଅଁଳି ପୋଇ, ଏଟା ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମୁଁ ଡାଙ୍ଗଟା ରଖିଦେଲି। ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ କାଟି ନେବା। ପୋଇଟାକୁ ଆଗ ଧୋଇଦେଲେ ପୋଇଟା ଆଉ ଲାଳୁଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଇ କାଟିକି ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ପୋଇ ପତ୍ରଟା ଲାଳୁଆ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ନେଇଯିବା। ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ଛତୁକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପୋଇ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ପକେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପକେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଉ। ଓଉ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛତୁଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଟା ଆଉ କଷା ହେବନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ ପୁରା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛତୁ ଭିତରକୁ ମସଲା ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଛତୁଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଜାର୍ ଧୋଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଛତୁରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ତରକାରୀଟା ଆମର ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲି। ୟାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଉଠା ଚୁଲିଟା। ଆଗରୁ ମୋର ଥିଲା ଏଇ ଚୁଲିଟା, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ବନେଇକି ଖାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବୋଉଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବେ ବୋଲି, ଚୁଲି ତ ଆଉ ବିଛା ଚୁଲି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଉଠା ଚୁଲିଟା ନେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିଟା ମୋର ଏଇଠି ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଲ ଜରି ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ କତା ପକେଇକି ଚୁଲିଟା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଛତୁ,
ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣିଥିଲେ ତା ଦେହର ଛତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପୂରେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ହାଣ୍ଡିଟା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଛତୁକୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଛତୁକୁ ଆମେ ଚାପିଦେବା। ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ କଭରଟା ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି ସେ ହାଣ୍ଡିର ମୋତେ ଗୋଟେ କଭର ଦେବେ। ହାଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତଥାପି ଚଳିବ ମୋର ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚୁଲି ତ ମୋର ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଛତୁକୁ ଆମେ ବସେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚୁଲି ଉପରେ ବସେଇଦେଲି ଛତୁକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଟା ଚକଟିକି ତା ଚାରିପିଠି ଦେଇଦେବା। ଛତୁଟା ତା ଭିତରେ ସିଝିବ। ଆଉ ଏଟା ଗୋଳେଇବାର ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ମସଲା କଷିବାର ବି ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଟା ଚକଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତା ଚାରିପିଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ଅଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ କରିକି ଦେବି ତାଙ୍କୁ ତାଟିଆ ବସା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏବେ ସବୁ ସରିବାକୁ ଆସୁଛି କାମ। ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଦେଲି। ପରିବା ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କାଠ ବି ନେଇ ଆସିଲି, ଚୁଲି ବି ଲଗେଇଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ନା, ସେଇ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଏମିତି ଚକଟିକି ମୁଁ ଚାରିପିଠି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟାକୁ ଏମିତି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଚାପିଦେବା ଯେମିତି ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଥିରୁ ନ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ପାଣି ହାତରେ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଥାପିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ନ ବାହାରିଲେ ନା ସେ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛତୁ ବାସ୍ନାଟା ବି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଟାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଭଲକି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ବି ମୋର ଭଲସେ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଚୁଲିଟା ଆଜି ଜଳିବ ବୋଲି ମୋ ହାତରୁ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚୁଲିଟା ବି ମୋର ଜଳି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଆଜି ପୂରଣ ହେବ ବୋଉଙ୍କ ପରି ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତାଟିଆ ବସା ବସିଛି କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିରେ ବସିଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତାଟିଆରେ ପୂରେଇକି ଚୁଲି ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସହର ବଜାରରେ ରହିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଦିନ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ମିଳିମିଶିକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଅଛି? ଏବେ ତ ବଜାର ସହରରେ ସବୁ ରହିଲେଣି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲେଣି। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଲେଣି ରୋଷେଇ କରିବା। କିଛିଟା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା ପରଠୁ ଚୁଲିର ରନ୍ଧା ପୁରା ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାଦ କେହି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଚୁଲିରେ କେମିତି ବନଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବାମ୍ଫଟା ବାହାରି ଆସିଲା, ଏଇଠି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା। ଦାବି ଦେଲା ପରେ ସେଇ ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ନା ଛତୁ ତରକାରୀଟା ସିଝିଯିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି 20-25 ମିନିଟ୍ ପୁରା ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତରକାରୀର କ'ଣ ହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛି ତରକାରୀ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲିର ଜାଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କମ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତା ଦେହରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି ନା, ଯାହା ସେଇ ଛତୁ ପାଣିରେ ତରକାରୀଟା ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଦାବିଦେବା। ଅଟାଟା ବୋଧେ ଲଗେଇବା ମୋର ଭଲସେ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବାମ୍ଫଟା ବାହାରି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚାପିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ବସିଛି, ଆଉ ତରକାରୀଟା ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ନା ତା ଦେହର ବାସ୍ନା ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲିର ଜାଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କାଢ଼ି ନେବା। କାହିଁକିନା ଚୁଲିରେ ଯେତିକି ନିଆଁ ଅଛି ସେତିକିରେ ଏଇ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତରକାରୀ ବସିବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିକି ଧୋଇ ଆଣିଲି, ନହେଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବସି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ପୁରା ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଲିର ଜାଳ ବି ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ନିଆଁ ଅଛି ସେତିକିରେ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।
जदि भिडियोटी आपंक पसंद आसी ताहले आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलें। देखंतु सांग मैंने आम ये फोक साहाय्य अटा गुड़ाक काढ़ी नवा और तरकारी को देखा केमिति तरकारी होइछि। देखंतु सांग मैंने प्लेट ये मु काढ़ी आनी। देखंतु सांग मैंने तरकारी पूरा रेडी। एपरी भावे अटा को काढ़ी नवा, तरकारी दिहरे अटा पड़गले भल लगे ताकू आम चामच साहाय्य भल भाव अटा गुड़ाक सब काढ़ी नवा। देखंतु तरकारी कलर भी बढ़िया लगिलानी, तरकारी बास्ना भी बढ़िया होउछि। देखंतु सांग मैंने तरकारी मु आपण मानकु देखाउछि। देखंतु सांग मैंने तरकारी पूरा रेडी। बोऊ को हाथ रंधा परी ताटिया बसा तरकारी तो ये रेडी हो गला। ताले स्वामी कौन खाई कि कहले मु आपन को आउ गोटे भिडियो रे जनइबी। रहिली जय जगन्नाथ।